देवगणकर प्रार्थना। आज ये चतुर्थ स्कंदरे आमे श्रवण करुले देवगण प्रार्थना रे शिव शांत होइकि प्रजापति को एवं अन्य मानकु पुनर्जीवन प्रदान कले एवं विष्णु को आज्ञा रे पुनर्बार यज्ञ आरंभ होइछि। कौन अच्छी आमे सार कथारे श्रवण करिबा। देवगण को करुण देवगण मानकर करुण मिनति रे संतोष प्रकाश कले देवदेव महादेव। से ब्रह्मा को कहले दक्ष प्रजापति जो कर्म करिछि तार क्षमा नाही, मात्र से जेहेतु आपणकर संतान सेतिपाई मु ताको क्षमा प्रदान करुछि। माया मोहित होई सेपरि दुष्कर्म करिथिबारु दंड पाइबा योग्य। दक्षर मुंड यज्ञ कुंडरे पड़िकी ध्वंस हो जाइछि, तेणु आउ तो से मुंड फेरी पाइबानी। छागल शिर देई ताकू अभिमंत्रित कर, अन्य माने तांकर स्वरूप फेरी पाइबे। एकथा शुणी समस्ते शिव को प्रशंसा करने पूर्वक तांकू नहीं दक्ष यज्ञस्थल रे पहुँचिले। रुद्र को उच्चासन दे सम्मान जणाइले। दक्ष कांधरे छागल शिर बसाई जीवन्यास प्रदान कले शिव। जीवन्यास पाइला परे दक्ष निजर भूल बुझी पारी शिव को कातर कंठरे स्तुति कले। समस्तंकर पितामह होइतिबारु तांकर से दिन ठारू नाम हो गला, जहाँकि भारत वर्ष रे आज पर्यंत समस्ते पितामह को अजा बोली डाकती। कारण अज शिर ग्रहण करिथिबारु तांको अजा बोली नामकरण करा जायथिला। पुनर्बार यज्ञ आरंभ करने को चेष्टित कले दक्ष। भगवान शिव को आराधना करने को से यज्ञस्थल रे पहुँचिले। देवगण, ऋषिगण, ब्राह्मणगण, गंधर्वगण समस्ते भगवान को स्तुति कले भिन्न भिन्न भाव में। भगवान विष्णु संतोष लाभ करी कहले, मु ब्रह्मा भाव में सृष्टि सर्जना करे, विष्णु भाव में पालन करे एवं शिव भाव में ध्वंसर कारण हुए। यही तीन गुण पाई मु निर्लेप निरंजन आउ परम कारण। आमे एक एवं अभिन्न। पुनर्बार यज्ञ आरंभ है विष्णु का आज्ञा रे। यज्ञ भाग मिलिला देवदेव महादेव को। सती शरीर त्याग करी हिमालय पत्नी मेनका उदरु जन्म लाभ पूर्वक तपस्या बल रे रुद्र को पुनर्बार वरण कले। ए अध्यायटी एठी सांग करा जाइछि। आमे शुणुथिले श्रीमद् भागवत सार कथा चतुर्थ स्कंद सप्तम अध्यायर। आसंता काली आमे चतुर्थ स्कंद अष्टम अध्याय विषय अवगत हेबा, जोंथिरे ध्रुवंक चरित वर्णना करा जाइछि। भीमस्यापि रणे भंगो मुनेरपि मतिभ्रमः यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। दर्शक बंधु, देवदेव महादेव कृपा हेले जगन्नाथ भगवानଙ୍କର आशीर्वाद आपे आपे मिली थाए। जहाँ को देवदेव महादेव कृपा करि थांती तांकु जगन्नाथंकर आशीर्वाद अति सहज रे प्राप्ति ही थाए। तेणु आज सोमवार देवदेव महादेवंकर आशीर्वाद आमे प्राप्ति हबा। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासेनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् ओम कालहर कंटकहर दुःखहर दारिद्र्यहर हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय जगन्नाथ प्रेमी दिव्यात्मन ममाराध्या माता भगिनी वृंद आपण मानकु समस्त को जय जगन्नाथ परिवार तरफ हार्दिक शुभकामना। दर्शन करुछंती संध्या समय रे
ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି ଶ୍ରୀ ପତିତ ପାବନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରକ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥିବା ଆକାଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ସେହି ନୀଳଚକ୍ର ଏବଂ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଦୋଳାୟମାନ ହେଉଥିବା ପତିତ ପାବନ ଧ୍ୱଜାକୁ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଧ୍ୱଜା, ତଳେ ଧଳା ନାଲି ହଳଦିଆ ମିଶ୍ରିତ ଯେଉଁ ଧ୍ୱଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ପବନ ବହୁଛି, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଧ୍ୱଜା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପରପରେଇ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଗୋମୁଖୀ ବେକରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ମା ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଞ୍ଜିକା ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଦେବା। ଆଜି ବୈଷ୍ଣବ ସମତ ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଆଉ ଆଜି ସୋମ ମହତୀ ସ୍ନାନ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଲିଙ୍କି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ଜାଗର ଯାତ୍ରା, ଗତକାଲି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଗଲା, ଯାହା ହେଉଛି ଆଗର। ଆଜି ସୋମବାର, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଥିଲେ 6:19:02। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 5:42:46। ଆଜି এই ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଆଜି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ଏକୋଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ବିରି ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:52 ପରେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ତେବେ ଶୁଭବେଳା ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟଠାରୁ 7:52 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ପୁଣି 11:03 ଠାରୁ 1:27 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:34 ଠାରୁ ରାତି 8:58 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଏବଂ ପୁନଃ 11:22 ଠାରୁ 2:34 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିରେ ଆପଣ ଶୁଭବେଳା ପାଇପାରିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଦିନ 3:20 ଠାରୁ 4:56 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ରହିଛି 12ଟି ଯାକ ରାଶିଙ୍କର ରାଶିଫଳ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରାଶିଫଳ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ ଆଜି ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କିଛି ହେଇଥିବ, ଆଗକୁ ହେଇପାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନଟି। ବୃଷ ରାଶି ଆଜି ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖାଦେବେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଆଜି ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କର୍କଟ ରାଶି ଆଜି ପ୍ରୀତିଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ସିଂହ ରାଶି ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କନ୍ୟା ରାଶି ଅଳ୍ପ ଆୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତୁଳା ରାଶି ପରୋପକାରରେ ଦିନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବିଛା ରାଶି ଆଜି ଧନ କ୍ଷୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧନୁ ରାଶି ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ମକର ରାଶି ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମୀନ ରାଶି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜି 12ଟି ଯାକ ରାଶିଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଆଜିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଞ୍ଜିକା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଞ୍ଜିକା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଫାଲ୍ଗୁନ ଅମାବାସ୍ୟା, ଯାହାକୁ ଜାଗର ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଗୋ ସହସ୍ରୀ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପଞ୍ଚଗ୍ରହକୂଟ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଫାଲ୍ଗୁନ ଅମାବାସ୍ୟା, ମଙ୍ଗଳବାର 17 ଫେବୃଆରୀ 2026। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଅଛନ୍ତି 6:18:27। ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଖୁଛେ, ଟିକେ ଭିଡ଼ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ଧରି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ। ବୟସର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରି ଜଣକର ସାହାରାରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଏମିତି ହୁଏ ଯିଏକି ବୟବୃଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଭାବନା ଥାଏ, ସେମାନେ ଭଲ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏମିତି ବି ହୁଏ। ତେବେ ଅମାବାସ୍ୟା ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଆମେ ଜାଣିନେବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ହିଁ ଏକୋଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମିଷ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ନିଷେଧ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 5:42 ପରେ ପାଣି କଖାରୁ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ଶୁଭବେଳା ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି। ଆସନ୍ତାକାଲିର ଶୁଭବେଳା ହେଉଛି ଦିନ 8:38 ଠାରୁ 11:02 ମଧ୍ୟରେ।
पुणी 1:26 ठारू 3:02 मध्य पुनः 3:50 ठारू अपराह्न 5:26 पर्यंत सूर्यास्त 5:43 ठारू 6:32 मध्य शुभवेला पाइबे। तापर राति 8:58 ठारू 11:02 मध्य शुभवेला पाइबे एवं पुनः 1:46 ठारू 3:22 पर्यंत रात्रि आपण शुभवेला पाई पारिबे। धीरे धीरे रात्रि आगमन